श्री परमेश्वरमुद्यस्य श्री परमेश्वरुडेत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शुभमङ्गलमुहूर्ते अद्य पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यप्रदेशे शालिवाहनशके बौद्धावतार श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमान निकित रेड्डी नामधेयस्य ऋषिका नामधेयस्य प्रसन्ना नामधेयस्य श्रीराम नामधेयस्य सह कुटुंबस्य आरुषि नामधेयस्य सह कुटुंबस्य सह बांधवस्य చెప్పండి మమ क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ वृद्ध्यर्थम चिंतित मनोरथ अभीष्ट फलसिद्धि अर्थम मम गृहदेवता लक्ष्मी नृसिंह स्वामी देवता प्रसादेन मम गृहे अखंड धनधान्य वस्तुवाहन अभिवृद्धि अर्थम श्री पूर्ण पुष्कल समेत हरिहर सुत अय्यप्प स्वामी संपूर्ण मातृगणा स्मृताः कुक्षौ सागर सर्वे सप्तदीपावसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्चैता सर्वे कलिसां समाश्रिता आयान्तुक्लज पूजार्थं दुर्दक्षयकारक गंगे चैमणे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशस्तुवर्णाय नमः ओं भूः वर्णमहाहयामि ओं भुवः वर्णमावाहयामि ओं स्वः वर्णमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुद्धजलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवं विक्तं वाहिनिना योजितां प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावः साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यार्थं फलनिवेदनम् प्रोक्षा वरिशिष्टाः ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि कृतं तर्षिञ्चेन वर्षिञ्चामि अमृतमस्तु प्राणाय स्वः अपानाय स्वः यानाय स्वः उधानाय स्वः समानाय स्वः ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानिं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि हस्तावपोषणं समर्पयामि भोगे फलैश्च कर्पूरै नागवल्यधलेरितं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां सुवर्णदिव्यताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरान्तरं शुद्धादिकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं तथाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं चेतरात्तिभीकरं नमोद्वितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्झरं तथाधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं भजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेधरोदरं वरं परे भवष्टमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्वरोऽपि भास्वरं किञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोऽपिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनुञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं मध्ये पुराणवारणं नितान्तकान्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कुन्तरं निरन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनम् अमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रदल्भते प्रभातके स्मरन् गणेशरम् अरोगतामधोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहिताय रक्षिभूतिमभ्युपैति शोचिरं समाहिताय रक्षिभूति मंगलं गोत्रेन्द्राय महनीविनात्मने चक्रवर्तनुजाय सार्वभौमाय मंगलं मंगलं विघ्नराजाय मंगलम हरसूनवे मंगलम शूर्पकर्णाय विघ्नहन्त्रे स्त्रिमंगलम मंगलमहानीराजरैवं दर्शयामि नीराजनं प्रसिद्धाजं निर्पयामि जलेन विवन्द्रमक्षतेन विवन्द्रम् अस्तेन नेत्ररक्षां धारयामि कन्यमूलमहागणपति भगवाने शरणमय्यप्प ओम एकदन्ताय विद्महे वक्देवी शतमूलाशताङ्कुरां सर्वगुं हरतु मे पावं धूर्वादुस्वप्ननाशने महागणाधिपति प्रसादेन
तदंगा शुद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम विधेयर्थम च कर्मणः पुण्याः वाचनं वाचयिष्ये भूमिनि मुक्कटे स्योना पृथिवी भवानक्षरा निवेशनी यच्चान शर्म सप्रदाः ఇక్కడ బియ్యాన్ని ముట్టండి ఓషధయ సంవదంతే సోమేన సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతు బ్రాహ్మణస్య కం రాజన్ పారయామసి కలశం ముట్టండి ఆ కలశే శతావదే పవిత్రే వరిహిష్యతే ఉగ్ధైర్యజ్ఞే శవర్ధతే ఇమం మే వర్ణశ్యదేవ మధ్యాజమణయ త్వామవస్య రాజకే కలశస్తు వర్ణాయ నమః అపాం పతివర్ణం అవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం చరంతం సర్వతోముఖం నృసింహం వీశనం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం యజమానస్య కులదేవతాం లక్ష్మీ నృసింహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అదా కలశ దండతాంబూల స్వర్ణపాత్రే నిధాయ ప్రార్థయేతు చెప్పండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో మొదటగా తల్లిదండ్రులకి ఆ తర్వాత చదువు చెప్పినటువంటి గురువులకి ఆ తర్వాత ఓం స్వస్తి వాక్పాపనాశాఖ్య పుణ్యక మమ దివ్య పదునెట్టాంబడి పూజావంతు స్వస్తి కర్మణోస్తు స్వస్తి కర్మణోస్తు సిద్ధిర్ మహాలక్ష్మాది వికృతాః సంపూర్ణ పూర్ణ చాంద్రయా తాం వృద్ధింబో బ్రవంతునః సంకల్పిత మమ హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామి చేచన పూజాఖ్యాం కర్మణి శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం అభ్యుదయ అర్థంచ కర్మణః వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు కర్మ వృద్ధ్యతాం కర్మ వృద్ధ్యతాం పృథివ్యాముద్ర ఋషిభిः సిద్ధగంధర్వైస్తత్కళ్యాణం బ్రవంతునః మమ గృహే అస్తు శ్రీః కర్మణః వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు ఆ కలశాన్ని పైకి 3 సార్లు అనండి कर्मणः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्म वृद्ध्यतां कर्मणः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्म वृद्ध्यतां कर्मणः वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्म वृद्ध्यतां कलशं मुखसम उद्धरेतु శాంతిరస్తు తుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు అవిఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు స్వస్తి శివంకరమాస్తు కర్మ సంవృద్ధిరస్తు శాస్త్ర సంవృద్ధిరస్తు పుత్ర సంవృద్ధిరస్తు ధనధాన్య సంవృద్ధిరస్తు ఇష్ట సంపదస్తు యజమానస్య గోత్రం కోడోళ్ళ గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు పునరవిఘో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు ఇత్యుదకం నిక్షిప్య హిరణ్యవర్ణ శుచయ పాదకాః యా జాతకస్య భో యా ఇంద్రః అగ్నిం యా గర్భం ఇంద్రస్సునీతి సహమా పునాదు నేట్ సెట్ प्राच्यां दिशि देवार्त्वयुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिशि ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः उमामहेश्वरादित्यादि नवग्रह देवतास्वरूपेभ्यः कर्मणः पुण्याः वाचनमन्त्रजपदक्षिणां मनसोत्साहपरिमितहिरण्यदानतुभ्यमहं सम्प्रददे नमः प्रतिगृह्णामि హరిహరసుదనానంద చిత్తనయనయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప. భజన ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పుడు గణపతి పూజ పుణ్యావచనం అయింది. ఇంకా స్వాములు వచ్చేవాళ్ళరా? బాగుంది. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప. సేవలు పూజలు చేయంగా చరణు గణేశ చరణాలయ్య జగాలు కన్య మూల గణపయ్య చరణు గణేశ చరణాలయ్య.
మందు బావిలోన పుడితివయ్యా శరణు గణేశ శ్రీశైల కొండల్లోన సాక్షివైనవయ్యా శరణు గణేశ శరణాలయ్యా ఆది పూజలో స్వామి బంధనాలు గణపయ్యా ఆపద మొక్కుల వాడ మూషిక వాహనమెక్కి రావయ్యా బుజ్జి బుజ్జి స్వామి బుజ్జి బుజ్జి అరే బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య బుజ్జ గణపయ్య శరణు గణేశ శరణాలయ్యా బుజ్జి బుజ్జి గణపయ్య బుజ్జను గణేశ శరణాలయ్యా మొదటి పూజ చెయ్యకుంటే నీకు కోపమయ్యా శరణాలయ్యా తిప్పాలెన్నో పెట్టి మురిసిపోతావయ్యా శరణు గణేశ శరణాలయ్యా మొదటి పూజగాలు ఏలి కన్య మూల గణపయ్యా శరణు గణేశ శరణాలయ్య 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 ఓం శ్రీ స్వామి
ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్యప్ప హలో ఓం శ్రీ స్వామి హలో కన్యమూలమా గణపతి భగవానే అయ్యప్ప కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా బాలగణేశ మురి బాలగణేశ గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా బాలగణేశ మురి బాలగణేశ బాలగణేశ మరి బాలగణేశ బాలగణేశ మురి బాలగణేశ బాలగణేశ మరి బాలగణేశ బాలగణేశ మరి బాలగణేశ కన్నవాడా కళ్ళకు గజ్జలు నడుముకు నాగులు కట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు కట్టినవాడా బాలగణేశ మురి బాలగణేశ బాలగణేశ మరి బాలగణేశ బాలగణేశ మురి బాలగణేశ బాలగణేశ మరి బాలగణేశ వచ్చిన తల్లుడవయ్యా తల్లి మెచ్చిన తరుణవయ్యా లోకాలు తిరిగినవాడా లోకాలు తిరిగినవాడా వచ్చిన తల్లుడవయ్యా తల్లి మెచ్చిన తరుణవయ్యా లోకాలు తిరిగినవాడా లోకాలు తిరిగినవాడా నవరాత్రి పూజలవాడా నవరాత్రి పూజలవాడా నవరాత్రి పూజలవాడా నవరాత్రి పూజలవాడా స్వామి చిన్నపిల్లలు ఇంత చక్కటి పిల్లలకే వచ్చినవాడా దుర్గయాలకే వచ్చినవాడా పిల్లలకే వచ్చినవాడా దుర్గయాలకే వచ్చినవాడా 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 వస్తున్నాయి కదా శుభ్రాలకు వస్తున్న సమయం అందరూ చెల్లిపోయి కత్తి గణేశ మా పుత్రి గణేశ గణేశ మా గల్ 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 కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవాడా నడుముకు నాగులు చుట్టినవాడా కళ్ళకు గజ్జలు కట్టి శరణం శరణం గజ
శరణమయ్యప్ప హరిహరాసుదనే శరణమయ్యప్ప సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శరణమయ్యప్ప బంగారు కావడి పళని మలై మురుగనికి పాల కావడి చిన్ని కావడి బంగారు కావడి పళని మలై మురుగనికి పాల కావడి చిన్ని కావడి బంగారు కావడి పళని మలై మురుగనికి పాల కావడి మురుగా విలుమురుగా విలుమురుగా వేల్మురుగా 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 చిన్ని కావడి మురుగనికి పాల కావడి చిన్ని కావడి బంగారు కావడి పళని మలై మురుగనికి పాల కావడి స్వామి ముందు స్వాములందరికీ కూడా నేను పరిచయం లేదని అన్నారు కదా లో పౌరోహిత్యం చేస్తూ ఉంటాను. ఇలాంటి పడి పూజలకు అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాను. కొత్తగా పరిచయం ఇక్కడ నేను అందరికీ కూడా, మీ అందరికీ కొంతమందికి తెలుసు, అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి ఈ స్వామి వాళ్ళ కొడుకులకి నేనే చేశాను అన్నా. ఆయన పరిచయంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మనందరం కూడా అయ్యప్ప స్వామి వారి పడి పూజలలో కార్తీక మాసం, మార్గశిర మాసం, ఈ 2 మాసాలు అత్యంత గొప్పనైనటువంటి మాసాలు. ఈ మాసాలలో అయ్యప్ప స్వామి వారు ఆరాధన చేస్తున్నాము అంటే శివుడికి కార్తీక మాసం, విష్ణుమూర్తికి మార్గశిర మాసం, ఈ ఇద్దరికి కలయిక అయినటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క దీక్షా కాలం కూడా కార్తీక మార్గశిర మాసాలు. శివస్వరూపంగా విష్ణు స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలలో ఉదయాన్నే లేవడం, 4 గంటలకే మన పూజాది కార్యక్రమాలు ముగించుకోవడం. ఈ 41 రోజుల దీక్ష మనం చేసేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే, ఈ 40 రోజులు అలవాటైపోతుంది. పొద్దున్నే లేవడం, గుడికి వెళ్ళడం, పూజ చేసుకోవడం. 42వ రోజు మాల తీసిన తర్వాత ఏదో కోల్పోయినటువంటి ఒక్కరోజే గుర్తుపెట్టుకోండి, 40 రోజులు పూజ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ముఖంలో ఉండేటువంటి ముఖ వర్చస్సు 42వ రోజు మీరు మాల తీసినటువంటి క్షణంలో మీ ముఖ వర్చస్సు అంతా మారిపోతుంది. ఎందుకు? ఆ యొక్క స్వామివారి దయ. ఆ దయ ఉన్నంతసేపు, మన మెడలో ఈ మాల చిన్ముద్రధారుడుగా ఉన్నంతసేపు మన అయ్యప్ప స్వరూపులుగా ఈరోజు మనకు అందరికీ కాళ్ళు మొక్కుతున్నారు. మనకు కాదుకు మొక్కేది ఎవరికి మొక్కుతున్నారు? మనలో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి వారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాం. మనం మనకు చేస్తున్నాము అనుకోకుండా అయ్యప్ప స్వామి వారికి చేస్తున్నాము అనుకొని పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి మన యొక్క అయ్యప్ప స్వాముల ద్వారా మన యొక్క ధర్మం అంతా కూడా కాపాడుతుంది. ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణ ప్రాంతమే కాదు, ఆంధ్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు అయ్యప్ప నామ స్మరణ వినపడుతుంది. మన యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడడానికి అయ్యప్ప దీక్షగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, ఏ గ్రామంలోకి వెళ్ళినా కానీ దరిదాపు ఒక 50-60 మంది కన్యస్వాములు ఏర్పడుతున్నారు. స్వామి, ఇది ఈ సంవత్సరం గొప్పనైనటువంటి విషయం. కన్యస్వాములు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 కన్యస్వాములు. కన్యస్వాములే గొప్ప వాళ్ళు. 18వ సంవత్సరం 25వ సంవత్సరం కాదంతా.
కన్యస్వాములే గొప్పవాళ్ళు అంతే. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే గురుస్వాములుగా మన బాధ్యత ఏంటంటే కన్యస్వాములను తయారు చేయడమే మన యొక్క బాధ్యత అంతే. మనం గురుస్వాములుగా అంటే నార్మల్ మనం గురుస్వాములు అంతే, కన్యస్వామి గొప్పవాడు కదా. మరి ఆరోగ్య పదార్థ అయినటువంటి ఆ యొక్క సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి, ఆయనకు 2 భార్యలు, వల్లి, దేవసేన, ఇద్దరు కూడా సర్పజాతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. మరి ఆ యొక్క ఆరాధన చేయడం వల్ల మన యొక్క కుజ దోషము కానీ సర్పదోషం కానీ ఎన్నో ఉన్నాయని ఈరోజు మనం అందరం భయంలో బతుకుతున్నాం. ఏదో దోషం ఉంది, మాకు ఏదో దోషం ఉంది, ఆ దోషం వల్లనే మనకు ఏదో జరుగుతుంది అనేటువంటి భయాందోళనలో ఉన్నాం. మరి మనం మంచిగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధించినా గానీ ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేస్తాడు. బోలాశంకరుడు శివుడు, ఏదడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడు. మరి ఏడిస్తే ఇవ్వడా? అడిగితే ఇచ్చేవాడు, ఏడిస్తే ఇవ్వడా? మనం కావాలని ఖచ్చితంగా నాకు కావాలి స్వామి ఇది కావాలి అని అడిగితే ఇవ్వడా? అంటే మన యొక్క ఆర్తితో చేస్తే ఏదో ఇవ్వండి అంటే ఇచ్చేస్తాడు కావచ్చు, కానీ ఆర్తితో చేస్తే కంపల్సరిగా ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు. కాబట్టి ఆ నాగదేవతను ఒక్కసారి మనం అందరం కూడా పిలుచుకుందాం. స్వామి శరణమయ్యప్ప. కంఠం నిగుడ్డరానా నాగన్నా దిగు దిగు దిగరో నాగన్నా నాగన్నా దిగరా సుందర నాగన్నా కంఠం నలాన కనిగుడ్డరానా తల మెరుపుల శిరమున శివమణి తల మెరుపుల శిరముల శివమణి నాగన్నా దిగు దిగు దిగరో నాగన్నా దిగు దిగు దిగరో నాగన్నా దిగరా సుందర నాగన్నా దిగరా సుందర నాగన్నా. శ్రీ విష్ణువుకు నీవు శేషపానుపై నావు, శ్రీ విష్ణువుకు నీవు శేషపానుపై నావు, బాలకంఠునికి నీవు కంఠమందు ఉన్నావు, బాలకంఠునికి నీవు కంఠమందు ఉన్నావు. నాగన్నా నీకు 1000 పడగలే నాగన్నా నీకు 1000 పడగలే నాగన్నా నీకు కోటి పూజలే నాగన్నా నీకు కోటి పూజలే నాగన్నా. కంఠం నలాన కనిగొడ్డెరానా తల మెరుపుల శిరమున శివమణి నాగన్నా దిగరా నాగన్నా దిగరా సుందర నాగన్నా దిగరా సుందర. అనుకున్నా ఈరోజు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాత్రి పడి పూజ చేసుకుందామని మనం అందరం కూడా ఇక్కడ కలవడం అనేటువంటిది గొప్పనైనటువంటి విషయం కదా. ఎన్నో రోజుల కింద పడి పూజ అంటే రాత్రి జరుగుతుండే కాబట్టి ఒక్కొక్క పెద్ద గురుస్వామి వస్తే మనం వెళ్ళడానికి ఎక్కడికో చలికాలంలో అత్యంత చలి ఉన్నటువంటి సమయంలో కూడా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడంటే కార్లు వచ్చినాయి, అప్పుడు కార్లు లేవు. బండి మీద రగ్గు కప్పుకొని చలి వెడుతూ ఉన్నా కానీ చేతులు మొత్తం గడ్డకట్టుకపోయినా కానీ ఆ పడి పూజకి అటెండ్ అయ్యి అక్కడ 12-1 గంటల వరకు ఉండి అల్పాహారం చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి 2:30కి పడుకొని మళ్ళీ 4 గంటలకు లేచి స్నానాలు చేసుకున్నటువంటి కాలం అది, అవునా కదా? మరి అలాంటి కాలంలో కూడా మనకు నాగదేవత ఇబ్బంది పెట్టిందా? పెట్టలేదు కదా. పడి పూజలకు మేము రాత్రిరేల పోతుంటే, పడి పూజలకు మేము రాత్రిరేల చేస్తున్నటువంటి మీరు ఎందుకు కుంకుమార్చనలు చేస్తాం, ఎందుకు పూజలు చేస్తున్నాం ఒక్కసారి చెప్పండి. ఎందుకు చేస్తాం మనం కుంకుమార్చనలు? కానీ ఎందుకండి మగవాళ్ళు చేస్తారనుకోండి, ఇవాళ మీ యొక్క భర్తలు, మీ యొక్క తమ్ముళ్ళు, మీ యొక్క ఎవరైనా పూజ చేస్తున్నారండి, మాల వేసుకొని ఉంటే వాళ్ళ యొక్క పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది 50% మీకు వచ్చేస్తుంది. ఏమి చేసినా చేయకున్నా ఫ్రీగా 50% వచ్చేస్తుంది. అనుకోకుండా పాపం స్వాములు కానీ అంటే భర్తలు కానీ పాపం చేశారనుకోండి, ఆ పాపం మనకు 1% కూడా రాదు. ఆడవాళ్ళకి
పాపమంతా అక్కడనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది మనకు రామాయణాన్ని రాసినటువంటి వాల్మీకి చెప్పాడు. దొంగగా మారేటువంటి విషయాన్ని ఇంటికి తీసుకొస్తే నాకు పాపం వద్దు కానీ పుణ్యం కావాలి, నీవు డబ్బులు కావాలని ఆడవాళ్ళు అన్నారు కాబట్టి ఆయన వాల్మీకి రామాయణాన్ని రాశాడు. ఆ పాపం అంతా అక్కడనే ఉంటుంది, పుణ్యం మాత్రం 50% వస్తుంది. ఆడవాళ్ళు మీరు పూజలు చేశారనుకోండి, మీ ఇంట్లో దీపం ఎవరు వెలిగిస్తారు? మీరే వెలిగిస్తారు కదా, వాళ్ళు వెలిగారు కదా. మీరు వెలిగించారనుకోండి, ఆ పుణ్యం అంతా మీ దగ్గర ఉంటుంది, 1% కూడా అక్కడికి వెళ్ళదు. మీరు అనుకోకుండా పాపం చేశారనుకోండి, తెలియదుగా అనుకోకుండా చేస్తాం కదా పాపం, ఆ పాపంలో 50% వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి. ఎంత ఘోరం కదా, మగవాళ్ళకి ఎంత బాధ, ఎన్ని బాధలు పడుతున్నాం. వాళ్ళేమో మనం అర్థం చేసుకోరు ఆడవాళ్ళు. ఎంత పాపాన్ని మోస్తున్నాం, మన పాపాన్ని మనమే మోస్తున్నాం, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పాపం మన దగ్గరనే ఉంటుంది. వాళ్ళకేమో పుణ్యం ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాం. అయినా కానీ ఒక్కసారి కూడా ఆలోచించకుండా మనం ఎన్నో పనులు చేసి ఇంటికి వస్తే ఒకసారి టీవీ పెట్టండి అంటే కోపం వస్తుంది, టీవీ బంద్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది, సీరియల్ బంద్ చేయండి అంటే కోపమే కదా. ఒక ఇంట్లో వెళ్ళేసరికి భర్త పాపం కష్టపడి ఇంటికి వచ్చారట ఆఫీస్ నుంచి, ఎంతో టెన్షన్ పాపం. అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామిని పిలువవయ్య గుండెలతోని, అయ్యప్పను కొలువతరము మాటలతోని. ఆ స్వామిని పిలువవయ్య గుండెలతోని, మనసులోన స్వామి రూపు నేపి చూడరా. అయ్యప్ప అంటూ నువ్వు మొక్కి చూడరా, అయ్యప్ప అంటూ నువ్వు మొక్కి చూడరా. సుందరమయ్యా స్వామి శుభగుణ రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం. హరిహరుల అవతారం అయ్యప్ప స్వామి, హరిహరుల అవతారం అయ్యప్ప స్వామి, హరిహరుల అవతారం అయ్యప్ప స్వామి, హరిహరుల అవతారం అయ్యప్ప స్వామి. మన కోసం కలియుగమున వెలసెను స్వామి, మన కోసం కలియుగమున వెలసెను స్వామి, మన కోసం కలియుగమున వెలసెను స్వామి, మన కోసం కలియుగమున వెలసెను స్వామి. మండలం దీక్షతోటి వేడి చూడరా, అయ్యప్ప అంటూ నువ్వు మొక్కి చూడరా, అయ్యప్ప అంటూ నువ్వు మొక్కి చూడరా. సుందరమయ్యా స్వామి సొబగుల రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం. సుందరమయ్యా స్వామి సొబగుల రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం. ఆ స్వామిని పిలువవయ్య గుండెలతోని, అయ్యప్పను కొలువతరమ మాటలతోని. ఆ స్వామిని పిలువవయ్య గుండెలతోని, కన్ను స్వామి నీ కోసం అయ్యే. సుందరమయ్యా స్వామి సొబగుల రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం. సుందరమయ్యా స్వామి సొబగుల రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం, శబరికొండ కూటిలోని అయ్యప్ప రూపం. స్వామి చినుకుగా మారి పంబా నదిలో నీరుగా మారి అభిషేకము చేస్తా అయ్యప్ప, నీకై కలశాభిషే అయ్యప్ప స్వామి. శరణమయ్యప్ప, కలశాభిషేక ప్రియనే శరణమయ్యప్ప, శరణం శరణం స్వామి, శరణం శరణం అయ్యప్ప, శరణం శరణం స్వామి, శరణం శరణం అయ్యప్ప, శరణం శరణం స్వామి, శరణం శరణం అయ్యప్ప. ఆ తర్వాత ఉర్దూ వార్తలు, ఆ తర్వాత మూగ వార్తలు అని వచ్చేవి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మూగ వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట. మూగ వార్తలు వచ్చేవి, ఇప్పుడు అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడంతా కూడా ఒక గ్రామంలోకి వెళ్ళాం. గ్రామంలో వెళ్తే అంతా స్వాధ్యాయ పరివారం అదంతా. ఆ స్వాధ్యాయ పరివారంలో వాళ్ళు శ్లోకం చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమని? కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కరమూలే సరస్వతి, కరమధ్యే స్థితా గౌరీ, స్థితా గౌరీ గోవింద ఏదని అనుకోవచ్చు.
స్థిత గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే కరముల యొక్క దీని చేతులను చూసుకుంటే పొద్దున ఇక్కడ గౌరీ, ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి, ఇక్కడ సరస్వతి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ముగ్గురి అనుగ్రహం మనకు ఉండాలి అని చూసుకోవాలని చెప్పేటువంటి శ్లోకం అది. మరి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటి? మనం మొదలుగా పొద్దున్న లేవంగానే ఏం చేస్తాం? అలారం పెట్టుకుంటాం. అది 5 గంటలకు 4 గంటలకు అలారం పెట్టుకుంటాం. కళ్ళు తెరవక ముందే మన ఫోన్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఫోన్ తీసి జన్మం తీసుకుని ఆహా ఓకే వాట్సాప్లో ఎన్ని వచ్చినాయి, కరాగ్రే వసతే మొబైల్, కరమూలే వాట్సాప్, కర మధ్యేతు ఇన్స్టాగ్రామ్, ప్రభాతే స్నాప్చాట్ దర్శనం. పొద్దున్న లేవగానే ఇవే మనం చూసుకునేటువంటి అర్థాలు కాబట్టి ఇట్లాంటి శ్లోకాలను టక్క మార్చేస్తూ ఉంటాం. మేము ఆ అవసరాన్ని బట్టి మార్చుకుంటూ ఉంటాం, సరేనా? కానీ మనం అందరం అభిషేకం చేయాలి, మనందరికీ కూడా ఆ యొక్క పుణ్యం రావాలి అని అందరూ గొంతుతో అభిషేకం చేయండి. అభిషేకము చేద్దామండి స్వామికి. ఎవరైతే గొంతు లేపనో అభిషేకం చేయనంటే లెక్క. మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం చేతమురారండి, గోగుల మందకు మనమే వెళ్ళి, గోమాత పాలను తీసుకువచ్చి, స్వామి వారికి పాలాభిషేకం, ఎవరికయ్యా పాలాభిషేకం, ఎవరికయ్యా పాలాభిషేకం, శాస్తా 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 సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, ఆప్యాయస్య సమేతు దేవి శతస్వామ వృష్టియం భవావాజ్యస్య సంఘదే సద్యో జాతం ప్రబధ్యామి సద్యో జాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాతి భవే భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః క్షీరేణ స్నపయామి పెరుగాభిషేకం ఎవరికయ్యా పెరుగాభిషేకం శాస్తా 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 సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, హరిక్రావన్నోకార్షం జిష్ణు శ్రీ స్వామి వారికి నెయ్యాభిషేకం, ఎవరికయ్యా నెయ్యాభిషేకం, ఎవరికయ్యా నెయ్యాభిషేకం, శాస్తా 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 సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం. క్రమసిజ్యోతిరసి తేజోసి దేవావసనోత్పన్న త్వచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః ఎవరికయ్యా తేనాభిషేకం, తేనాభిషేకం, శాస్తా 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 సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం, ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం, మధువాదారుదాయదేమదుక్షరంతి సింధివః మాధ్వీర్న శంశోషధి మధునక్తమశోధిం మాత్పార్థవిం రజా మధుద్యౌరస్తు నప్పిదాః మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుం అస్తు సూర్యః మాధ్వీర్ఘావో భవంతు న. ఓం తత్
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्त प्रचोदयात् मधुना स्नपयामि అభిషేకము చేతమురారండి మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం చేతమురారండి అభిషేకము స్వామికి అభిషేకము చేతమురారండి చెరుకు గడలలో రసమును తీసి చెరుకు గడలలో రసమును తీసి చెరుకు గడలలో రసమును తీసి చెరుకు గడలలో రసమును తీసి పంచదారను పట్టుకు వచ్చి పంచదారను పట్టుకు వచ్చి పంచదారను పట్టుకు వచ్చి పంచదారను పట్టుకు వచ్చి స్వామి వారికి శర్కరాభిషేకం ఎవరికయ్యా అయ్యప్పకయ్యా చక్రాభిషేకం ఎవరికయ్యా శర్కరాభిషేకం శాస్తాకయ్యా చక్రాభిషేకం శాస్తా 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 సన్నిధిలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం స్వాదు భవస్య దివ్యాయ జన్మనే స్వాదురింద్రాయ సవేదనామ్నే స్వాధురిణ సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మ అతి పండులో రసమును తీసి స్వామి వారికి రసాభిషేకం ఎవరికయ్యా రసాభిషేకం అయ్యప్పకయ్యా రసాభిషేకం ఎవరికయ్యా శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మణో హేతిరస్మాన్నత్వ విశ్వదః అధస్మన్నిదేహితం నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః అభిషేకం ఇది అభిషేకం మన హరిహర సుతునికి అభిషేకం 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 మన హరిహర సుతునికి అభిషేకం అభిషేకం ఇది అభిషేకం మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం అభిషేకం ఇది అభిషేకం మన అయ్యప్ప స్వామికి అభిషేకం శాస్తా సన్నిధిలో అభిషేకం ధర్మశాస్త్ర సన్నిధిలో 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 అభిషేకం ఆనందమానందమాయనే మన అయ్యప్ప అభిషేకమాయనే 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 ఆనందమానందమాయనే మన అయ్యప్ప మాలంటే మాల కాదు అయ్యప్ప మాల మహిమలకే మూలమైన అయ్యప్ప మాల మహిమలకే మూలమైన అయ్యప్ప మాల
కాళ్ళు ఎట్లా స్వామి శబరిమల చేరాల పెద్ద పాదం ఎక్కాల చిన్న పాదం ఎక్కాల నీలిమల ఎక్కాల ఒంబాలో స్నానమాడాల సమయప్ప గురుస్వామి శబరిమల కొండొచ్చే శబరిమల కొండొచ్చే గురు స్వామిని ఎలకాల నేనస్తా గురు స్వామిని వెనకాల నొచ్చే శబరిమల కొండొచ్చే మండొచ్చే శబరిమల కొండొచ్చే గురు స్వామిని నేనస్తా నేనస్తాను ఏమన్నా సమయప్ప ఏమంటారు అవునా తులసిమాల వేసుకోని తులసిమాల వేసుకోని శబరిమల కొండొచ్చే ఆగు స్వామి కాళ్ళు వస్తున్నాయి స్వామి అయ్యప్ప అరే గురు స్వామి ఎనకాల నేనస్తాను పంబలో స్నానం చేసి వస్తుందని అనుకుంటే చిన్న పాదం బి అట్లనే రాళ్ళు రప్పలు అబ్బ కూర్చోటే సమయప్ప అవునా అయ్యప్ప స్వామి దారి మంచిగా ఉండాలంటే కష్టపడితేనే మన దారి ఇక్కడ కట్టిన కదా మంచిగా అవుతుంది అవునా కదా అందరూ అవునా కదా స్వామి గురుస్వామి అందరూ చెల్లిపోయి కత్తి జర 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 శబరిమల శబరిమల ఇక నువ్వే స్వామి అయ్యప్ప మమ్మల్ని ముందనే పూజ చేసుకున్నావు గట్టిగా మమ్మల్ని పిలిపించిన అప్పటి నుంచి స్వామి 20 వచ్చినాం కదా అవునా పోయొచ్చండి అందుకోసం అడుగుతున్నాం అవునా కదా అంటే అయ్యప్ప కలుపుతారు స్వామి మన బంధం అట్లాంటి అవిరార
మల్లెలు కాసి వినగబోసినవే పుట్టాములోని మల్లెలు కాసి వినగ దేవరు చేయాలని పూజలు చేయాలని సేవలు చేయాలని స్వామి రా 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 అయ్య రా రా స్వామి రా 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 గురుపతి గురుస్వామి ఊగుతుంటే మా పవన్ శర్మ మాసములో మేమంతా కార్తీక మాసములో మేమంతా కార్తీక మాసములో మనమంతా కార్తీక మాసములో మనమంతా నిష్ఠతోడ నీమాల వేసినాము నిష్ఠతోడ నీమాల వేసినాము మండలము దీక్ష చేయబోయినాము మండలము దీక్ష చేయబోయినాము కరుణించి ఒక్కసారి పై నుంచి దిగిరా పై నుంచి ఒక్కసారి పై నుంచి దిగిరా చెట్టు కూడా బరువైపోతుంది నడిచేటప్పుడు ఆ కొండల్లో మన మీద ఉన్నటువంటి షర్టు ఆ మీద వేసినటువంటి ఉపవస్త్రం కూడా బరువైపోతుంది. అబ్బా ఈ బరువుని నేను మొయ్యాలా అని ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు అప్పుడు గురుస్వామి గుర్తుకొస్తాడు, అంతవరకు గుర్తుకు రాడు. ఇప్పుడంతా గురుస్వామి మా గురుస్వామి కదా అంటది. అక్కడ గురుస్వామి నన్ను కాపాడు స్వామి, ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చావు, ఇగో కరిమల ఎక్కిచ్చావు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినా అన్ని కిలోమీటర్లు, అక్కడి నుంచి వెళ్ళినా అన్ని కిలోమీటర్లు, ఇటు వెళ్తావా అటు వెళ్తావా నీ ఇష్టం అని చెప్పేసి గురుస్వామి వదిలేస్తే అప్పుడు కదా మనం వెళ్ళేది. గురుస్వామి బాటలోన మేమంతా, గురుస్వామి బాటలోన మేమంతా, గురుస్వామి బాటలోన మనమంతా, గురుస్వామి బాటలోన మనమంతా, కొండల్లో కోనల్లో తిరిగి వస్తాం. కొండఘోష, హారతి, లోకవీరం ఇంత మట్టు కంటే మనం ఎక్కువ చేసుకోలేం. అష్టోత్తరాలు అవసరమైతే సహస్రనామార్చన, అంతకంటే అంటే గంట సేపు మనం పూజ చేసుకుంటాం. కానీ ఆయన మీద మనకు ఉన్నటువంటి భక్తి మాత్రం ఇంతే. ఎంత ఉంటుంది? ఇంత భక్తి ఉంటుంది. కానీ ఆయన మన మీద ఉన్నటువంటి శక్తి, మనం ఏదైనా తప్పు చేసామనుకోండి, ఈ యొక్క మండల దీక్షలో మనం తప్పు చేసామనుకోండి, వెళుతున్నప్పుడు చిన్నగా ఒక రాయి తలిగిస్తాడు దేవుడు.
అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఆహా ఏదో నేను ఇవాళ తప్పు చేశాను కాబట్టి చిన్న తప్పులో మనకు వెళ్ళిపోయిందని. అయినా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి శబరిమలలో ఆ యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు నడవలేని పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. గురుస్వాములు కూడా వెళ్ళి ఆయాస పడిపోయి అక్కడ కూర్చుంటారు. మన ముందు 1000 మంది వెళుతూ ఉంటారు. 2 కాళ్ళు లేనటువంటి వాళ్ళు మన ముందర నుంచి చేతులు పట్టుకుంటూ వెళుతూ ఉంటారు. కానీ మనకు వెళ్ళడానికి ఆ శక్తి అనేటువంటిది రాదు. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ, ఆ యొక్క నామస్మరణ లేనిది ఒక్క అడుగు కూడా ముందరికి వేయలేం కదా. మనమంతా ఈ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహం లేనిదే ఆ శబరిమల యాత్ర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయలేం. నీ యొక్క భక్తి కొద్దిగా ఉన్నా ఆయన యొక్క శక్తి మన శబరిమల కొండకు తీసుకువెళ్తుంది కదా. నీ మీద మా భక్తి రవ్వంతా, 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 మా మీద నీ శక్తి కొండంతా, మా మీద నీ శక్తి కొండంతా, కొండంత ఆశతో అంట చేరినామయ్యా. మండల కాల బ్రహ్మచర్య వ్రతేన హరిహరసుత అయ్యప్ప స్వామి వారి అభిషేకార్థం పూరయామి అని. అంటే ఇక్కడ మనం నింపినటువంటి ఆ నెయ్యి, ఇక్కడ భాగ్యం ఏంటి అంటే 50 సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు మాత్రమే శబరిమల వెళ్ళాలి. 10 సంవత్సరాల కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆడవాళ్ళు వెళ్ళాలి. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళలేకున్నా మన ద్వారా ఆ యొక్క ఇరుముడి దాంట్లో నింపేటప్పుడు వాళ్ళు చేయి పట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నెయ్యిని నింపితే మనము వెళ్ళి మన యొక్క ఆత్మను ఆ కొబ్బరికాయలు నింపుతున్నాం. ఆ ఆత్మని మనం బతికి ఉండగానే మన ఆత్మని నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఇరుముడిగా తీసుకొని ఆ శబరిమల వెళ్తున్నాం. అక్కడ 10 నెట్టాంబడి ఎక్కిన తర్వాత ఆ నెయ్యిని తీసుకొని ఆత్మాభిషేకం చేస్తున్నాం. అభిషేకం చేస్తాం కదా నెయ్యిని. ఆ అభిషేకం చేసి ఆ 2 కొబ్బరి ముక్కలు ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ గణపతి హోమంలో వేస్తున్నాం. అంటే ఆత్మార్పణం. ఆ రోజు నుంచి మనం అయ్యప్ప స్వామి వారికి సరెండర్ అవుతున్నాం. అక్కడే మనం అయ్యప్ప స్వామి యొక్క భక్తులుగా. ఈసారి మాల వేసుకున్నాం కన్యస్వాములుగా, నెక్స్ట్ సారి నేను వేసుకోను అని ఇప్పుడు అనుకుంటాం. ఎందుకంటే అక్కడ కష్టం అలా ఉంటుంది. ఆ కష్టమంతా చూసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాల వేసుకోము అనుకొని మళ్ళీ కార్తీక మాసం రాగానే గురుస్వామి యొక్క నల్ల బట్టల మీద కనబడితే ఆహా ఇంకోసారి మాల వేసుకోవాలి, ఏమైతుంది, అప్పుడు వెళ్ళినటువంటి కష్టం పోయింది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి కష్టపడ్డా సరే నేను అయ్యప్ప మాల వేసుకుంటాను అని మళ్ళీ 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 వేసుకునేటువంటి దీక్ష ఏది అంటే అయ్యప్ప దీక్ష మాత్రమే. అది ఆ అయ్యప్ప దీక్ష యొక్క గొప్పతనం. అది అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనం. స్వామి అందుకోవయ్యా అందరి దేవా, అందుకోవయ్యా అందరి దేవా, కోవయ్యా అందరి దేవా, దీపము ఇదిగో శరణపునయ్యప్ప, అందుకోవయ్యా జ్యోతి స్వరూప, అందుకోవయ్యా జ్యోతి స్వరూప, అందుకోవయ్యా జ్యోతి స్వరూప, అందుకోవయ్యా శరణపునయ్యప్ప, ఆరగించవయ్యా కరిమల వాస, ఆరగించవయ్యా కరిమల వాస, ఆరగించవయ్యా కరిమల వాస, ఆరగించవయ్యా కరిమల వాస, నారికేళమ శరణపునయ్యప్ప, అయ్యప్ప నారికేళమ శరణపునయ్యప్ప, ఆరగించవయ్యా నారాయణ తనయ, ఆరగించవయ్యా నారాయణ తనయ, ఆరగించవయ్యా నారాయణ తనయ, ఆరగించవయ్యా నారాయణ తనయ, అటుకులు బెల్లం శరణపునయ్యప్ప, అటుకులు బెల్లం శరణపునయ్యప్ప, ఆరగించవయ్యా స్వామి దినకతో అయ్యప్ప దినకతో, స్వామి దినకతో కదిలితో అయ్యప్ప, స్వామి అయ్యప్ప నీకు నైవేద్యం చేస్తున్న కదిలితో అయ్యప్ప దినకతో, అయ్యప్ప దినకతో, స్వామి దినకతో అయ్యప్ప దినకతో, హారతి గై కొనుమా అయ్యప్ప, హారతి గై కొనుమా, హారతి గై కొనుమా, విలాలి వీర 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 కుమార, విలాలి వీర వీర, హారతి గై కొనుమా అయ్యప్ప, హారతి గై కొనుమా అయ్యప్ప, హారతి గై కొనుమా అయ్యప్ప, ఛత్రహారతి శరణపునయ్యప్ప, ఛత్రహారతి శరణపునయ్యప్ప, అందుకోవయ్యా కర్పూర ప్రియుడా, అందుకోవయ్యా కర్పూర ప్రియుడా, అందుకోవయ్యా కర్పూర ప్రియుడా, అందుకోవయ్యా కర్పూర ప్రియుడా, మంత్ర పుష్పం ఇదిగో శరణపునయ్యప్ప, మంత్ర పుష్పం ఇదిగో కొని అడిగాడట, నువ్వు ఈ శ్లోకాన్ని నేర్చుకొని రా,
సరే గురువు గారు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకం అనగానే పుస్తకం మన చిన్న చేతిలో పుస్తకం ఉంది కదా, ఆ పుస్తకాన్ని ఇచ్చేసేసి దీంట్లో ఉన్నటువంటి శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే అని ఈ శ్లోకాన్ని రేపటి వరకు నువ్వు బట్టి చేసుకొని రానగానే ఆ పిల్లవాడు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడట, చదువుతున్నాడు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. ఉదాహరణ చదివి గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, గురువు గారు నేను నేర్చుకున్నాను శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే అని చెప్పేశారట. చెప్పేసేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్షరాలు మాయమయ్యాయా? మాయమైనయా? నీకు వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది అంటే అక్కడ మాయమయ్యాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఇడ్లీలు తిన్నాడు అనుకుంటే, అయ్యప్ప తిన్నాడు అనుకుంటే అక్కడ ఇడ్లీలు మాయం కావాలి కదా, మాయం కాలేదు. అక్కడ అవి అట్లనే ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ అక్షరాలు మనకు వచ్చేసినాయి. అలాగే అక్కడ పెట్టినటువంటి నైవేద్యం అయ్యప్ప స్వామి వారు తింటున్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటిది అలాగే ఉన్నా సరే అది తింటున్నట్టుగా మన యొక్క భావన కదా. ఆ అయ్యప్ప స్వామి ఖచ్చితంగా తింటున్నాడు అనేటువంటి ఉద్దేశముతో మనం నైవేద్యాన్ని అర్పిస్తాం ఆ స్వామి వారికి. ఇప్పుడు వేడొచ్చిందా, చలి పెడుతుందా? శనివారం ఖచ్చితంగా ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో ఒకప్పుడు భజన చేసేవాళ్ళు, మనం అందరం వెళ్ళే వాళ్ళం, కూర్చొనే వాళ్ళం. ఈ రోజు ఎప్పుడు ఆ భజన లేదు, చేసేవాళ్ళు లేరు, వినేవాళ్ళు లేరు, అసలు మనం వెళ్ళే వాళ్ళం లేదు, ఈ చేతులకి పని లేదు. కాబట్టే మనం అనారోగ్య పాలవుతున్నాం. ఈ రెండు చేతులు ఎప్పుడైతే కలుస్తాయో అప్పుడు రక్త ప్రసరణ బాగుండి మనకు ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం అనేటువంటిది బాగా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా భజన అనేటువంటిది మనం చేయాలి. స్వామి
शुद्धाचमनीयं समर्पयामि जलेन अभिवन्दनम् अक्षतेन अभिवन्दनम् तारं नमाम्यहम् ॐ उत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं नमाम्यहम् ॐ अस्मत्तुलेश्वरं देवम् अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं नमाम्यहम् ॐ पाण्डेशवंशजनकं केरलेकेन विग्रहम् आर्तत्रारवणं देवं शास्तारं नमाम्यहम् पञ्चरत्नाख्यमेतद्ध्यो नित्यं शुद्धसे ओम श्री भूतनादा सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः ओम श्री भूतनादा सदानंदा सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः आत्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणकीर्तं स्वामी नर्तनालसम् अरुणभासुरं स्वामी भूतनायकम् हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा प्रणय सत्यकं स्वामी प्राणनायकं प्रणवकल्पकं स्वामी सुप्रभाषितं प्रणवमन्दिरं स्वामी कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा तुरगवाहनं स्वामी सुन्दराननं वरप्रदायकं स्वामी वेदवर्णितं गुरुकृपाकरं स्वामी कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा त्रिभुवनार्चितं स्वामी देवतात्मकं त्रिनयनं प्रभुं स्वामी दिव्यदेशिकं हृदशपूजितं स्वामी चिन्दिरप्रदं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा भवभयापहं स्वामी भावुकावहं भुवनमोहनं स्वामी भूतिभूषणं धवलवाहनं स्वामी दिव्यवारणं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा कलमृदुस्मितं स्वामी सुन्दरासनं कलभकोमलं स्वामी गात्रमोहनं कलभकेसरी स्वामी वाजिवाहनं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा श्रितजनप्रियं स्वामी चिन्दिरप्रदं श्रुतिविभूषणं स्वामी साधुजीवनं श्रुतिमनोहरं स्वामी गीतलालसं हरिहरात्मजं स्वामी देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी
స్వామి శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప ఓంచారీశ్వర మంగళం హరిహర ప్రేమాకృతే మంగళం పెంచాలాకృత మంగళం మంగళం పెంచాలాకృత మంగళం ప్రణమతాం చింతామణే మంగళం జయకర జో జో శుభకరా జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో అఖిల లోకనాయక జో జో అంబికా సుతానే జో జో జయకరా జో జో శుభకరా జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో ఏకాంతమూర్తి జో జో ఐశ్వర్యమూర్తి జో జో జయకరా జో జో శుభకరా జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో వను పూలి వాహన జో జో విల్లాలి రానే జో జో జయకరా జో జో శుభకరా జో మా తండ్రి జో జో సంకటహారానే జో జో శబరి పీఠ మే జో జో జయకరా జో జో శుభకరా జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో జగమునేలే మా తండ్రి జో జో